हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा जाऊे बड़पण। कवि होउचंती कविवर राधानाथ राय। बड़पणर अर्थ कौन? प्रथम आम जाना बड़पण माने कौन। बड़पण माने महानपण, श्रेष्ठता, महान महान कार्य को बड़पण बोली कहुए। तापर आम जाना बड़पणर कवि होउचंती राधानाथ राय। कविवर राधानाथ राय। कवि परिचय जानिबा। राधानाथ राय जन्म हूँ 1848। तांकर मृत्युवरण है 1908 मसीह। जन्मस्थान बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। तांकर लेखनी मुरु झरी पड़ी आसीथिला काव्य गुड़िक केदारगौरी, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जदार केसरी। गद्य है इतालीय जुवा, विवेकी, एतद्वेदी, अन्य कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना और बंगाल रचना देखा मिलता है। कविवर राधानाथ राय ओडिशा साहित्य संभार को, बाणी भंडार को रुचिवंत करथिले, गौरव प्रदान करथिले। तांकर से अतुलनीय अवदान चिर स्मृति होई रही जाइछि। एबे आमे जानिबा बड़पण आरंभ करिबा। मने नाही तुम्बे कहार संतान, केसरी ओरसे तुम्बे सिना स्वान। मने नाही तुम्बे कहार संतान, केसरी ओरसे तुम्बे सिना स्वान। मने नाही कि तमे ओरस वंश, ओरस माने केसरी ओरस, ओरस माने पितृत्व, केसर माने सिंह। तमे विशाल विशाल वंशर संतान हुई कि कौन पाही तमे कुकुर, स्वान माने कुकुर, कुकुर बड़े स्वान बड़ी कार्य करुछ। पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल, बिकी भांगी खाऊ थिबो केते काल। पूर्व पुरुषर गौरवशाली प्रतिष्ठा, महान मर्यादा को केते दिन पर्यंत भांगी खाऊ थिबो। से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई करू थिबो, आउ केते ता बढ़ाई से प्रतिष्ठा को तिले मात्र न बढ़ाई से प्रतिष्ठा से पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा, महान महान कार्य को न बढ़ाई क्यों केबे पर्यंत से मनरे भाबुथिबो जे आमर पितृपुरुष एमिति थिले, निजे से काम को कहाँ पे बढ़ौना। कवि कहउछंती से राधानाथ राय थिले आगे जहु उत्कलर स्वामी, बन्नीशिका परि सदा उद्गामी। आगे जो उत्कलर स्वामी थिले, उत्कलर जो राजा थिले, से बन्नीशिका परि उद्गामी थिले। सदा सर्वदा अग्नि ऊर्ध्वगामी ही जले। सदा सर्वदा अग्नि ऊर्ध्वगामी थिले। आगे जहु उत्कलर स्वामी, बन्नीशिका परि सदा उद्गामी। उत्कलर जो स्वामी थिले पूर्वे बन्नीशिका परि उद्गामी होउथिले। जलधारा परी हेले अधोगति, तुम्ब पितृगण परम उद्धार। जलधारा परी हेले अधोगति, सदा सर्वदा जल अर्धगामी हुए, नीचकू उच्चर नीचकू हुए। तुम्ब पितृगण परम उद्धार थिले। तमर पूर्व पुरुष पितृगण माने सदा सर्वदा उदार थिले। राज्य मणुथिले एक परिवार, तुम्ब पितृगण परम उदार। राज्य मणुथिले एक परिवार, तुमर पितृगण माने, तुम पूर्व पुरुष पितृगण माने राज्य को एक परिवार सहित सदृश्य करुथिले। एडे महान परिवार थिले। लेखक कवि कहउछंती राधानाथ राय। कहीं गला सही प्राचीन सुधार, राजा प्रजा हेले बाज पारा। कहीं गला सही प्राचीन सुधारा, कहीं गला से प्राचीन सुधारा, कहीं गला सही अप्रियम अति प्रिय वाक्य। एबे राजा प्रजा हेले बाज पारा। राजा प्रजा एबे हेले बाज पारा। बाजर अर्थ होची छंचाण, पारा माने पारा। राजा प्रजा बाज सर्वदा निज शिकार को खोजी बुली थाई। एहीपरि एबे कविवर राधानाथ कहउचंदी एबे भी से बाजापार सदृश्य होई गले। आघर पूर्व पुरुष माने निज परिवार को, निज निज प्रजा को परिवार सदृश्य मनुथिले। एबे राजा माने निज प्रजा मानकू बाजापरा सहित सदृश्य लगिलेनी। काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष, प्रजा मुकु तांग समजित घास। कविवर राधानाथ राय कहउचंदी आजिर
ଆଜିର ସମାଜର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରମଜିତ ଗ୍ରାସ ମାନେ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ବି ଶୋଷଣ କରି ନେଲେଣି ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷରେ। ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜାମାନେ ନିଜ ଶ୍ରମଜାତ ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଗଲେଣି। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ଦେଶୀ ଏହି ମହାନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହୋଇ ତୁମେ ବିଦେଶୀ ନୀତି ତମେ ଏହି ମହାନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହୋଇ ତୁମେ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଆଶ୍ରୟ ନେଣି। ଆଶ୍ରୟ ସବୁ ଶୋଷି କରି ନେଇଗଲଣି। ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ରଖିଲନି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ରଖିଲ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ସଙ୍ଗ ସାଥୀ ହୋଇ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲ। ଗନ୍ଥା ଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଦଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ। ତୁମର ଗନ୍ଥାଘର ସଦା ସର୍ବଦା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଗନ୍ଥାଘର ମାନେ ରାଜା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଥାଘର। ଗନ୍ଥାଘରରେ ସବୁ ନିଜର ପ୍ରସାଦ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁଆ। ରାଜା ଧର୍ମ ଏବର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବର ରାଜା ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ବୁହା ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଧନ ଆଣିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ କଣ୍ଠ କାନ ଖୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଖଳ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ। ଖଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଖଳ ଡକାୟତ ହେଲେ କାନ ଖୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯେଉଁ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖରାପ କହେ ସେ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ କଣ୍ଠ କାନ ଖୁଆ ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ଦାଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଏବର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖଳ ତଣ୍ଟ କାନ କୁଆ ହେଇଗଲେ। ସଦାସର୍ବଦା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହି କହିଥାଏ କାନରେ କହିଥାଏ ସୁବିଚାର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଳ କଣ୍ଟ କାନ କୁଆ ହେଇଗଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରିତ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡାଣ୍ଡ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ବିଦେଶୀକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆଇଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବି ସଦୃଶ୍ୟ ବି କିଛି ବି ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ ହୁଣ୍ଡା। ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ହେଉଛି ଛେଳି ମାଂସ। ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ସବୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଲେ। ଘିଅ ଅଟା ସହିତ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଛେଳି ମାଂସ ବି ନେଇଗଲେ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ ହୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କାଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ ହୁଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ ହୁଣ୍ଡା। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ଟିକେ ଲୋଭ ପ୍ରେତ କରିଲ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ବିପଦ ରୂପକ ବେତ ପ୍ରହାର। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲ। ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ବିପଦକୁ ଡର ନ ରଖି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲ। ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଲ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କି ମନାସୀ। ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ପାପ ଦ୍ରବିଣ ମାନେ ହେଉଛି ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ସଦା ସର୍ବଦା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ କଲ। ପାପ ଅର୍ଜିତ ସବୁ ଧନ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କି ମନାସୀ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସବୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଣିଲ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବ ଲାଗି ମାନ କଲା। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ସବୁ ପକାଉଛ। କର ଆଦାୟ କରୁଛ। ପାପ ଅର୍ଜିତ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଧନେ ପୁରାଇବ ଲାଗି ମାନ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କର ପକାଉଛନ୍ତି ଏବର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର ପକାଉ ନିଜର ମାଲଖାନା
ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଧନର ଲାଳସା ଜଗତେ ସର୍ପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଏବର ରାଜାମାନେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବର ରାଜାମାନେ ନିଜର ଧନର ଲାଳସାରେ ଜଗତ ସର୍ପନେ ଧନ ଅର୍ଜିତ ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିପରି ମୋର ରାଜାଘରର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନର ଲାଳସା ଜଗତେ ସର୍ପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଧନ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ ଯକ୍ଷ ପାଏ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ ଧନ ସର୍ବଦା ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟରେ ରଖିଲେ ଧନ ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। ଯକ୍ଷ ପାଏ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯକ୍ଷ ସର୍ବଦା ନିଜ ଧନକୁ ଜଗି ବଇଥାଏ। ଯକ୍ଷ ଭଳି ଯଦି ଧନକୁ ଜଗି ବଇଲେ କିଛି ସଫଳ ମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବନି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ କିଏ ନେଇ କଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମଞ୍ଚେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁପୁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁପୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ ଆସିଲେ କିଏ ନେଇଗଲା ଧନକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲାନି। ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ କୋଡ଼ା ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କିଏ ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗଲେନି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଲା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଲା। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ରତ୍ନେ ଭାସ୍କର ପଡ଼ି ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍କର। କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ଥାକର ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ଥାକର ପଡ଼ି ରହିଲା ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ଇଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଶୁଣ। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ଥାକର ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ। ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅସୁଶିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର। କିଏ କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର ବୋଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। କୁବେର ଭଣ୍ଡ ସମାର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପୃଥିବୀ ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ଶୋଷଣ କରି ଗନ୍ଥାକର ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବକୁ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ନେଉଥିବ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗସ୍ତେ ସମସ୍ତେ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ହେବ କୋକେଇରେ ମୋତେ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ନେବ ଆଉ ନିଜର ଦୁଇ କରକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ ଯେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହିଁ ମୁଁ ମରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିବି ନିଜର ଦୁଇ କରକୁ ଦୁଇ ପଟେ ଝୁଲେଇ ରଖିଥିବ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମନ୍ଦ ତେଜି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ସତଗୁଣ ଭାବି ନିଜର ଭଜ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭଜ ଆଉ ଲୋଭ ମନ୍ଦକୁ ତେଜ ବୋଲି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇ ସଞ୍ଚୁ ଅତର୍ବିତ। ବୃଥାରେ କହଣ ପାଇଁ ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରି ସଞ୍ଚୁଅଛ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଧନ। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ବୋଲାଅ ଜଗତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷି ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକକୁ ପୋଷେ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ଶୋଷଣ ଅର୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି
जी लक्ष लक्ष शोष को शोषण करे ताको लक्ष्य शोषी बोली कहे। गणिका वकिल छामुआ पोषण लागी कर किंबा प्रजा को शंसन। गणिका माने रूपजीवी बेश्या, वकील माने बुद्धिजीवी जो वकील लड़ती जो केस, छामुआ खोसामतिया पाख लोक मंत्री को सदा सर्वदा राजा पाखे मंत्री होते खोसा सामतिया। यही तीन जन मिसी कौन पाई प्रजा ठारू शोषण करुच। प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशप्त राशि राशि पापयुक्त। जो प्रजा ठारू जो शोषण करुच प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित प्रजांकर रक्त स्वेद आउ जा अर्जित करुच से अभिशप्त राशि से अभिशप्त प्रजांकर सदा सर्वदा अश्रु भूमि थाए। प्राप प्रायश्चित वय न करई जतने पाप अजु अच प्राप जित धने प्रायश्चित करू नहीं। तमें जो पाप अर्जन करुच सी पाप अर्जन को तमें प्रायश्चित करू न। प्रायश्चित वय न करी जतने पाप अजु अच पाप जित धने पाप अर्जु अच तमें पाप अर्जित धन नहीं। तमें प्रजा मान जो अत्याचार शोषण लम शोषण कर जो धन संचय करुच पाप जो धन शोषण करुच तमें पाप अर्जु अच छिना केवल दुष्कृत घुष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत। तमें अर्जु अच छिना तमें अर्जु अच पाप केवल खाली पाप अर्जु अच तमें कौन प्रकार किसी अर्जु नहीं। जो प्रजा मान धन संचो लोम शोषण कर अर्जु से पाप माने पाप अर्जित धन कर अर्जु ना केवल दुष्कृत अर्जु अच खाली घुष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घुस। घुष्टि मुखे माने घुसरी मुखरे तमें घी ढालुच किसी हम ना। ए अप्रिय सते छलकु न धरी निज श्रेय देख चिते चिंता करी। भग्न घटू आहा शलिक जसन सरी जाऊ अच्छी आउ पथी कण। यही अप्रिय सत्य छलकु न धरी अप्रिय मात्र किंतु ये सत्य वाक्य अटे। निज श्रेय देख चिंता करी भग्न घटू आ शलिक जसने सरी जाऊ अच्छी आउ पथी कणे। जेपरी भग्न माठिया जदि भांगी कले से फेरी आसने सेहीपरी आयु सरी सरी जाऊँगी। से पाप अर्जित धन को त्याग करे बोली कविवर राधनारा कहते। बड़ कुर काल बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आचंबित आसी। बड़ कुर काल कुरर अर्थ हूँ निष्ठुर काल हूँ निष्ठुर काल बड़ अविश्वासी काल केते बेले आसी तुमर काल तुम पाखरे थी तुम आचंबित हो आश्चर्य हो। दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसिलुची बसे। दूरे रे अच्छी काल मने मने भाबुथिब मो बयस 17 वर्ष होइची। दूरे अच्छी काल मने मने हसुथिब किंतु पछरे आसी लुचि बसिथिब सी तुमको जना पड़िबो नाही। नीति बेले बुझी छामुरे हजार हेबा विधि ताको नाही टी गोचर। केते बेले सी आसी तुम छामुर मत आगरे हाजर होइथिब तुमको जना पड़ी नथिब। केते दिन खेलुथिब एही खेल पाखे आसुसी से अंतिम मेल। केते दिन पर्यंत तमें खेलुथिब एही खेल पाखे आसिलानी तम शेष काल। आसुची नीरवे सेउ प्रतिक्षण नित्यगामी रथ चक आवर्तने आसुची धीरे धीरे आसुची से सबुदिने प्रतिक्षण धीरे धीरे आसुअछि। नित्यगामी रथ चक आवर्तने धीरे धीरे से आथिओसी। आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम माया जाए छाए परी बड़ी। सूर्य जब आयु सूर्य जेते बेले बढ़ी बढ़ी गड़ी गड़ी जाऊँगी तुम माया जाए छाए परी गड़ी गड़ी जाऊँगी। माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंतक रगड़े झिंकिब जेतिकी। जेते पर्यंत तुम पाप अर्जित पाप काम करुथिब से अंतक रगड़ी झिंकिब जेतिकी। झिंकिबर अर्थ होउची झिकिब तुमको रगड़ी नहीं जीव। तुमको जेते जेते पाप अर्जित धन करिब शेषे शेते तुमको तलुकु नहीं जीव। से कठिन झिंका झिंकिरु निस्तार लाभ लागी आगु हुआ हुशियार। से कठिन झिंकारु से पाप अर्जित धनरु जो पर्यंत तमे दूरे न जाइछ से पर्यंत तुमको हुशियार हेबाको पड़िबो।
ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧରମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖା କରମ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ ଥିବା ଯାଉ ଯାଉ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖା କରମ। ଜନ୍ମ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଦେହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଧର୍ମ କାମ କର ବୋଲି କହିଛି। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତମ ଜନ୍ମ ଫଳ ତମେ ବଡ଼ପଣ ହୁଅ ଧର୍ମ ଫଳରେ ତମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ତମ ଜନ୍ମକୁ ଧର୍ମ ବଳରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ବଡ଼ପଣ ମହାନ ପଣ କରି ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ଧର୍ମ ଏକ ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମକୁ ଏହି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ମାନେ ଧର୍ମ ଏକ ବ୍ରିଜ ପୋତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଏକ ଧର୍ମ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ନିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏକ ଧର୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକ ମହତ ପଣିଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେ ବଡ଼ପଣ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେଇ ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରେଇ ନେଇ। ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୌରଭ ଚହୁଟୁ ଥାଏ ସଂସାର ବଡ଼ପଣେ ସିନା ସେଇ ତାକୁ ଗଣି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ତିଲୋକ ସାଧିନୀ ସେଇ ସିନା ବଡ଼ପଣ ଯହିଁ ଲଗି। ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ହେଉଛି କୋଠର ଦନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ସେଇ ବଡ଼ପଣ ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ସେଇ ବଡ଼ପଣେ ବଳାମତିକି କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କିତିକି। କାଳ ତମେ ଯଦି ବଡ଼ପଣ ମହାନ ପଣ କରିପାରିବ କାଳ ବି ତମକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିନ୍ଦା। ହେଳା କର ନାହିଁ ବଡ଼ପଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଳା କର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିନ୍ଦା। ସଂସାରର ତକ ସ୍ୱାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାର ନିଅ ବୁହାଡ଼ାଇ ମନ। ସଂସାରର ତକ ସାର ମହତ୍ ସାର ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ। ଲାଳସାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅ ଏହି ସଂସାର ମୋହମାୟା ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକାତନ। ଉଦାସର ଧର୍ମ କାମ କର ବୋଲି ଏହି ଦୁନିଆର ମନକୁ ତମର ଏହି ମନ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ନିଅ। ମୋହମାୟା ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ନିଅ ଧର୍ମ କାମ କର। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ରାଜଧର୍ମରେ ତମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ କାମ କର ନିଜର ପିତୃତ୍ୱରୁ ବଂଶକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅ।